إلى الطير فوقهم الصافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي
رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى الأرواح كافة أولئك من قرن مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها كلهم أجمعين سوسا سارت من قبلهم على البقية الزنبل فريد أقدر أجمعين وأهل حظهم كلهم أجمعين ثم إلى الأرواح سارت من قبل آل بعالهم في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى الأرواح كافة من قبل أهل بلده لبلين دار السلام كلهم أجمعين سوسا صاحب الحارس بالولاية كي هجي عبد الله الزهر كي بداتوان وأصوله وهوري مشايخه وأقرابه والطلاب تلميذاته كلهم أجمعين ثم إلى صاحب هذا المجلس أخينا في الله المرحوم الحي القيوم أستاذ توفيق أحمد توفيق حسنري وأبيه وأمه ومشايخه وأقرانه وأصحابه ثم إلى أرواح والدينا وليكم أماتنا أمات أمة المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والعمل في الشتى والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرهم من خفرة النيران اللهم عد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرمات من وفاتهم الدين الآخرة ألن إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة حاجات ولدينا حاجات مشايخنا حاجات وإخواننا وصحبنا أحبابنا ويشفي مرضانا خصوصا لزوجة السيدة بنت أحمد بن الدروس وابن أخيه حسان بن أحمد توفيق بن البشهاب وكل من أوصلهم لشفاء من هوانا وصحبنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر سقما ولا ألما أن الله يرفع ودفع ويصرف عنه المسلمين عامة كل البلاء والوباء والمرض والسقم والألم والفتن والظهر والبطن الله يأمننا وإياكم لطفه وجركم وزقنا تقوم نستقم يختمنا لكم سن الخاتم فيه ونتمنى عافية جالبة لكل خير دافع كل شر لنا ونمسن ونوينا ومناواه صاحب هذا المجلس أخينا أحمد توفيق حسني ومناوى أباء المشايخ أجمعين نقد بزمن سيف لقد إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وإنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب حاضرين رحمني رحمكم الله جماعة مجلس تعليم روضة العلم حفظني حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini di malam yang ke-14 daripada bulan Rajabul Ashab. Tanpa terasa ya ikhwan, 2 minggu insyaallah kita akan lewati bersama. Mudah-mudahan ya Allah segala dosa kita lakukan di bulan ini Allah ampunkan, Allah maafkan,
Allah hapuskan dari lembaran suhuf lembaran amal kita, dan segala istighfar kita diterima Allah, dan menjadi pelebur dosa-dosa kita yang kita lakukan ma taqaddam wa ma ta'akhir, sirran wa alaniyah, amdan aw khata'an. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita di hari esok dan seterusnya dari segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan. Dan seperti itu pula ya Rabb, Kau perlakukan kedua orang tua kami, istri dan anak-anak kami, dan semua orang yang kami cintai. Mantapkan dalam iman dan Islam, berikan kami semangat untuk ibadah dan taat dalam sebaik-baik keadaan ibadah, dan jauhkan kami dari kelalaian dan dosa. Sampaikan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب حاضرين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Kembali lagi kita akan lanjutkan bacaan kitab daripada kitab Risalatul Ma'awanah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad Habibana Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad. Masih dalam nasihat beliau untuk kita memperhatikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada pertemuan yang lalu yang terakhir kita baca tentang adab etika ketika kita masuk Baitul Khala atau kamar mandi, ketika adab etika dan sunnah Rasulullah yang harus kita terapkan di saat kita melakukan qada'il hajah. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari telah disampaikan oleh Abdul Haddad. Dan kita lanjutkan lagi pada hari ini masih dalam pembahasan hal yang serupa, yaitu etika adab dalam keadaan kita qada'il hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في العلوم في الدارين آمين. ولا تبل في الماء الراكد وإن كان كثيرا إلا عند الحاجة، ولا على الأرض الصلبة ولا مهاب الريح، كل ذلك احترازا من البول الذي عامة العذاب القبر منه. فعليك بالاستبراء من جهدك من غير خروج إلى حد الوسوسة، ويحصل بتنحنه وتنثر ذكر وإمرار اليد على أسفله بالرفق. واستنجي بالحجر ثم بالماء، فإن قصرت على أحدهما فالماء أفضل. وقدم الجبل في الماء وأخره في الحجر. وقدم القبل في الماء وآخره في الحجر. وقل بعد الاستنجاء اللهم حصن فرجي عن الفواحش وطهر قلبي من النفاق. Masih dalam pembahasan tentang etika adab ketika kita qada'il hajah. Beliau mengatakan wala tabul fi ma'ir rakid wa in kana katsiran illa indal hajah. Jangan kau buang air di air yang tenang seperti bak, termasuklah kolam renang, atau tempat-tempat yang sudah ada tempat penampungan air yang bukan air yang mengalir, air tampungan, bakkah, kolamkah kecil, ataupun yang kita saksikan di situ kalau di negeri Arab itu ada namanya jaibiyah, kolam kecil untuk orang mandi, untuk orang berendam. Nah, jangan kita kencing di air yang bagus, yang bersih, tapi air itu tidak ngalir. Kalau air itu ngalir seperti selokan atau air sungai, itu labas, tidak apa-apa, karena air kencing itu akan ngalir. Tapi kalau air itu tidak mengalir, ada dua ihtimal, kena hukum makruh atau kena haram. Di sini beliau mengingatkan wala tabul fil ma'ir rakid wa in kana katsiran. Walaupun banyak jumlah seperti kolam renang itu, atau bak. Nah, kalau tidak nyampe 2 kula, air itu tidak nyampe 2 kula, lalu ente kencing, haram hukumnya. Karena air itu akan menjadi bernajis, mutanajis. Ya, istilahnya ada najis, ada mutanajis. Menjadi bernajis. Nah, itu nanti babnya bab fikih. Kapan bisa kita olah biar dia bisa jadi suci lagi. Bisa saja air yang sudah najis itu bisa jadi suci lagi dengan ditambah air, tapi apakah penampungannya cukup atau tidak.
Nah, kalau air itu banyak jumlahnya dan dia tidak ngalir, hukumnya makruh. Walaupun kecuali naudzubillah min dzalik. Banyaknya bukan cuma bukan berkula-kula, 2 kula lebih sedikit. Itu termasuk dalam hukum fikih air 2 kula itu air yang banyak. Tapi kalau yang banyak 2 kula itu maaf kena kencing inti berubah, ada baunya atau warnanya atau ada rasanya, hukumnya juga jadi najis, haram. Ini enggak anggaplah yang ya contoh tadi kolam renang. Kencing di kolam renang kadang-kadang gitu. Jujur baik kamu kan kalau main di kolam renang, kata yang tahu kan, nambah banyak. Itu makruh. Walaupun hukum air itu tetap suci. Hukum air tetap suci berapa puluh kula ratus, mungkin bisa mencapai lebih ya kolam renang itu. Apalagi ada yang sambil kita berenang tuh dia putar terus air itu. Nah, kalau air itu memang berputar, labas tak apa-apa. Bukan nyuruh kamu kencing rame-rame di kolam, bukan. Karena itu bukan termasuk ma'ur rakid. Air yang mengalirkan kadang kita memang sengaja dibuatnya muter air itu. Jadi kalaupun ada orang meludah, ada orang kencing apa, air itu tetap suci dan bersih. Nah, itu hukumnya. Jadi jangan, nah kalau kencing beda boleh, apalagi yang sikoknya itu. Yang kencing beda boleh, apalagi yang sikoknya tidak usah disebut. Wala al-ardu sulbah, dan jangan pula kencing di air di tanah yang tandus, tanah yang keras. Kencing di dinding, yang ngencingi tanah, apalagi naudzubillah sambil tegak, itu otomatis pasti akan percik itu mental karena dinding yang dikencingi. Atau tanah yang keras yang dikencingi, itu akan memancerat ke kita. Kencing itu najis itu akan ke badan kita, ke pakaian kita. Itu dilarang. Kecuali yang memang dibentuk seperti yang kita miliki ya di kamar mandi. Wastafel itu sudah dibentuk, walaupun inti itu keras, inti kencing, airnya tidak akan kena inti, dia akan lari ke bawah. Itu sudah di setel ya. Wala muhabirrih, jangan pula kencing dengan melawan arah angin. Kencing ini semua yang dibicarakan Imam Haddadi kalau kita kencing bukan di kamar mandi. Kencing di tempat terbuka, entah di sawah, di kebun, di samping rumah, di sungai, di tempat yang terbuka, bukan khusus yang namanya kamar mandi. Nah, jangan pula kencing di mana situ ada arah angin. Angin ngembus kencing ke sini, inti kencing ke sana. Ya sudah otomatis akan kena ke kita, balik ke kita air tersebut. Nah, itu semua akan menjadikan badan kita najis, pakaian kita najis. Dan lebih sulit membersihkannya kalau sudah, kalau cuma maaf gitu kencing tidak teratur benar, paling najis itu di bagian kepala kemaluan itulah. Tapi kalau sudah inti salah kencing seperti tadi yang mencerat ke badan kita, ke pakaian kita, otomatis kita harus mandi, bukan cuma istinja, bersihkan najis juga. Kullu dzalika ihtirazan min al-baul alladhi 'amat al-'adab al-ghabar minhu. Ini semua diingatkan oleh Rasulullah karena kebanyakan orang teradab di kubur itu bukan dikarenakan dosa-dosa yang dianggap besar. Naam, kalau dosa besar itu pasti akan menyebabkan kita teradab. Namun ada dosa-dosa yang dianggap kecil tapi dia besar di hadapan Allah. Di antaranya apa? Itu tadi, tidak bersih dalam urusan kencing. Istinjanya tidak benar, model tadi keciprat-ciprat badannya. Kadang-kadang jadi sebab juga alasan orang-orang yang bodoh tapi pintar. Kenapa dikatakan bodoh tapi pintar? Dia kencing sembarang. Seperti maaf sopir-sopir angkot segala macam yang kencing sekendaknya baik kencing. Bawah jembatan Ampera itu masih ada itu. Numpang kencing di situ. Yang kok gitu pernah lagi stop parkir di pinggir situ, nunggu budak beli buah. Kan di Tojo Ulu, pas Tojo Ulu. Nunggu budak lagi beli buah, kita nunggu lagi di mobil. Nyung adong belakang, apa aja gitu. Dengan lagi ngadep dinding. Set. Yang kau ada kebanjiran, kebakaran dah. Mengeluarkan kencing. Dengan lagi sekolah lagi jadi tempat kencing itu bahaya ikhwan. Nah, apa yang Nabi kata tadi? Pintar tapi bodoh. Atau bodoh tapi pintar. Buang macam itu. Kaki kena najis dia tidak cebok. Entah celana dalam, entah baju kencing. Kaki kalau kita solat dulu, najis pakaian aku. Pintar tak orang ni? Pintar ngerti hukum. Tahu dia kalau najis tidak boleh tapi lolo tak dia? Lolo kencing macam ni kasing itu. Nah, mereka kencing tegak tu juga bingung kita. Di mana letak hayaknya? Di mana letak rasa malunya? Kencing sambil tegak jajan cak koboi. Baca saling jingok. Itu juga mungkin kecipratan ke kita bisa jadi. Nah, itu dihindari. Kenapa? Karena kebanyakan orang kena adab itu karena sebab urusan ini. Tak benar, tak tuntas dalam urusan kencing, istinja.
sehingga dianggap sepele, dianggap bukan, maaf, ini bukan zina, iya, bukan mabuk, iya, bukan membunuh, iya, tapi termasuk yang paling banyak sebab orang diadab Allah di kubur gara-gara ini, menyepelekan urusan kencing. Fa'alaika bil istibra'i minhu juhdaka min ghairi khuruj ila haddil waswas. Nah, ini harus berusaha. Jangan sampai kencing najis itu kena badan kita, kena pakaian kita. Boleh ikhwan ngerapat dikit. Ini bisa yang belah kanan maju. Kita berusaha. Nah, termasuk dengan cara istibra. Istibra itu dengan cara diurut. Maaf ya. Ini batang kemaluan kita laki-laki pakai tangan kiri. Nah, sambil ditekan bagian bawahnya diurut. Sambil dia tanah. Jangan cuma berdaham besar-besar. Ya, agak ditekan. Tapi jangan juga sampai kita membuat kita akhirnya malah menimbulkan penyakit was-was. Sudah belum? Sama kadang lambung. Kita sudah keluar gantian dia masih tidur. Ya. Macam nggak sebelum menetes, pas sudah tegak cak ada orang netes lagi. Nah, itulah bahaya pula was-was. Ya, kita harus punya keyakinan kalau kita sudah ya agak ditekan, ngeden di bahasa kamu kan. Jangan pun terlalu kuat. Terlalu kuat tidak bagus juga, bisa menyebabkan penyakit yang lain lagi. Sambil diurut. Nah, setelah kencing selesai diurut sambil kita cebok, pegang kemaluan dengan tangan kiri. Dan ikhwani usahakan kalau bisa jangan pernah melihat kemaluan anda sendiri, kecuali darurat. Ya, jangan biasakan nyengok kemaluan kita, walaupun punya kita dewek, makruh hukumnya. Makruh. Imam Ali bin Abi Thalib digelari juga dengan karramallahu wajhah, seorang yang dimuliakan Allah mukanya. Ada dua sebab kata ulama kenapa beliau mendapatkan gelar tersebut. Pertama, dari semenjak lahir sampai beliau wafat tidak pernah sama sekali memandangkan wajahnya ke asnam, patung berhala, tidak pernah. Beliau dari kecil langsung ikut bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tidak pernah lihat kemaluannya sendiri. Kita kalau urusannya sih bisa sebetulnya. Kita cebok tanpa harus melihat kemaluan kita. Terus menyentuh kemaluan jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Tangan kanan makruh. Tangan kiri itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi istibra sambil diurut, sambil di istinja. Kemudian baca doa. Nah, ngurut tadi ya dengan pelang, ala asfalihi birrifik, dengan pelan, bukan dengan inti keras-keras. Kemudian wastanji bil hajar thumma bil ma. Kalau mampu gawe ke ikhwan seumur hidup sekali jadilah. Syariat ini. Dalam syariat Islam, istinja itu boleh menggunakan batu. Boleh menggunakan air. Boleh dengan salah satu. Batu be tanpa air boleh. Air be tanpa batu boleh dan lebih afdol. Nah, kita kebanyakan kita cuma dengan air tanpa dengan batu. Paling afdol digabung, gunakan batu dulu baru pakai air. Nah, batu di sini ya, di sini pembahasan fikih juga kembali istinja bil hajar namanya istijmar. Itu batunya ya seperti batu korang dengan 3 batu. 3 kali di depan kemaluan ini. Nah, diusap. Atau satu batu yang dia punya 3 bucu. Nah, macam 3 sini. Ada sisi kanan, kiri dan bawah. Boleh digunakan juga. Tapi dengan syarat macam-macam itu. Ya, ini bisa juga istinja untuk kemaluan depan, juga untuk kalau gitu BAB. Dengan catatan kencing itu tidak turun ke sini. Kalau sudah kencing turun ke sini pakai batu tidak bisa lagi. Kemudian kepala kemaluan ini tidak ada najis lain kecuali dia najis dari kencing itulah. Tidak pula kecipratan banyu. Kalau sudah kecipratan banyu duluan maka tidak bisa lagi pakai batu. Ya, batu di sini ya batu ya seperti mungkin yang cantik itu batu korang. Bukan batu cincin. Benar, batu cincin tidak bisa. Permata, giok, tidak boleh. Karena itu bernilai di mata manusia. Ya, termasuk juga apa? Tulang onto, tulang binatang apa ulat. Itu tidak boleh juga, walaupun dia bentuknya seperti batu. Kaca tidak boleh, karena kaca cuma bisa dia keras tapi dia bukan ngangkat, tidak ngangkat najis. Kaca itu malah belepotan gitu. Jadi batu paling cantik batu koral itulah, ya, atau batu-batu yang model sekarang nih
apa yang galak dibuat aspal yang sudah pecah-pecah tu. Ya, yang model macam itulah. Nah, kalau tak katik 3 batunya sikok cukup. Ya, dengan 3 wajah, 3 bentuk. Tetapi ada syarat-syarat seperti tadi. Ya, syaratnya seperti tadi. Kalau BAB sama, minta maaf. Kalau mencret tak bisa. Kalau mencret tak bisa. Nah, ini lubang pantat kita nah, diusap di sini. Sat sekali, ambek lagi batu. 3 kali. Kalau masih maaf, masih banyak ni kan, ambek lagi tambah lagi 2, jadi 5. Sekali tak boleh. Harus 3. Ini tadi mungkin sekali beb, cukup beb sekali beb. 3 sakit beb, jangan gawe ke. Ya. Carilah batu yang wajar. Nah, sekarang kita bicara batu olehlah. Yang kita hadapi sekarang ini tisu. Nah, bagaimana cerita tisu? Apakah tisu bisa menduduki kedudukan batu? Naam. Tapi maaf, bukan cuma 2 lembar macam ini. Ya. Kalau macam ini tembus. Untuk pada tembus. Jadi kamu berapa? Ambek 15 lembar. Kalau di hotel ya, habis tisu dia tu. Iya, kalau tidak sah kamu kali. Ya, kamu kumpulkan sampai kamu lipat lagi sampailah persegi 4 kecil. Nah, model macam ini tebal ke lagi. Pakai. Buat lagi kau. Tak apa-apa, sah itu. Sah, paham? Ya, poletkan yang. Habis tisu tak apa-apa. Kalau kamu cuma 2 lembar apa model macam tadi, ya, dibentang macam ini, tak sah, malah jadi tembus dia. Jadi boleh tisu itu dengan cara dibikin seperti dia, petak seperti batu tebal, pakai gunakan. Habis tisu di WC umum ya terserah dia, salah dengan barang injak kita banyu. Ya kadang-kadang semakin belagak hotel atau rumah makan atau fasilitas umum malah banyu tak disiapkan, tisu itu dipakai. Ya, cuma nanti ada syarat seperti tadi. Tidak ada mencret kalau BAB, kalau kencing tidak turun ke sini. Ya, kalau sudah kencing itu netes ke tempat lain, ke paha, itu namanya bukan istinja namanya. Namanya itu membersihkan izalatun najasah istilahnya. Ya, nah, Bib, kalau kita sudah pakai tisu tadi, macam maaf ya, bagian BAB, kan itu kan masih ada bib najisnya bib. Ya, nah, memang masih ada najisnya. Tapi syariat sudah mengatakan kalau memang cara itu sudah benar. Ya, kalau secara logika pasti masih ada najis kan? Najis itu akan hilang dengan air. Tapi syariat mengatakan sudah sah dibawa solat. Sudah sah dibawa solat tanpa ditimpa dengan banyu lagi. Afdalnya batu lalu pakai air. Kalau nak milih salah sika pakai air, tentu pilihan lebih utama ketimbang pakai batu. Nah, ini boleh jadi kita dapatkan. Ya, model tadi Habib sudah kasih tahu pakai tisu bisa. Ente kencing, ente buang air. Di perjalanan, di tengah hutan atau pinggir jalan tak katik rumah, tak kata banyu, tak katik tisu ada, pakai tisu pastikan selesai kencing sudah kita tanah sudah kita istibra tinggal ambil tisu tadi siap ke sebelumnya lap. Ya, ini sudah dianggap suci. Kalau penempel kena bagian sempak kita baju kita itu tidak dianggap najis, kecuali kalau basah mentul lagi maaf, nah itu najis baru. Ya, harus dengan dibersihkan lagi. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian wa in iktasara ala ahadihima fal mau afdal. Maka kalau yang tidak milih salah sikap pakai airnya. Jadi balik lagi yang menganjurkan kalau pacak gawe ke walam sekali. Ya, pakai batu tadi bukan pakai tisu. Ya, baik dengan batu koral sikap punya kamu, jangan baik di jalan. Kayak nunduk baik zaman batu dulu. Jangan batu nunduk kalau tak juga tawaduk. Tengok batu bentuk aneh dikit, mbak. Subhanallah. Jadi lolo zaman dulu. Subhanallah. La ilaha illallah. Banyak tukang jadi maling, tukang bangunan. Iya, seharusnya enggak maling waktu, maling batu. Ya, seharusnya tiba kawin sambil ngaduk semen, tengok ada batu kantongi langsung. La haula wala. Jadi lolo manusia, subhanallah. Dan itu terjadi bermacam-macam kali berulang-ulang. Pernah pada lagi iwah, ya, batu, apa lagi pernah? Jangan yang aneh nih. Sadaqallah haitsu yaqul wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Permainan mahal sampai batu itu sampai puluhan juta, ratusan juta. Pas sudah ada musim juga ada galak.
Iya, subhanallah, laib. Ya, dengan penjelasannya sampai ada bukunya, sampai ada korannya, subhanallah. Kita yang nonton senyum, selamat ya. Ini orang lolo tadi. Maaf kalau pelaku juga. Ala kulli hal, ya selamat orang yang tidak terpedaya dengan hal-hal seperti itu. Lalu beliau mengingat kita tentang sunnah baca doa. Wa qul ba'da istinja, dan bacalah setelah istinja. Ya, di sini beliau mengatakan ba'da, ya, tapi sebagian mengatakan indah ketika istinja. Cuma diucapkan, jangan dilafazkan. Baca dalam hati. Nah, perhatikan kalimatnya ikhwan. Allahumma hassin, pakai sad, bukan hassin. Kalau hassin artinya Allah lindungilah, jagalah. Kalau hassin baguskanlah. Nah, musibah itu artinya. Ini kalian itu Allahumma hassin farji, ya Allah baguskanlah kemaluan aku. Itu artinya kalau salah ucap, makanya makhraj harus benar. Allahumma hassin, Allahumma hassin farji, ya Allah jagakanlah kemaluanku. Dari apa? Dari segala bentuk maksiat kemaluan, zina, liwat, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berlindung pada Allah. Nah, ini kita perlu terapkan di zaman kita apalagi. Kalau antum mencebokkan anak antum belum bisa baca doa, kita yang bacakan. Kalau si farji ganti farjih, kalau dia laki-laki. Kalau perempuan farjiha. Allahumma hassin farjiha. Kalau kita laki-laki, anak kita atau adik kita, Allahumma hassin farjih, ha di ujungnya, farjihi boleh. Allahumma hassin farjihi, kalau kita farji, kemaluan aku. Allahumma hassin, ingat ya, bukan hassin ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin, nah itu hassin ya, jangan diganti shad. Allahumma kama hasanta, doa apa itu? Doa melihat cermin apa kaca? Kaca ya, nengok cermin, nengok kaca. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Khalqi khuluqi, beda doma dengan fathah itu beda makna. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku. Maaf, doa ini maaf, jangan kamu aku tak belagak bib. Doa ini kayak yang belagak ya. Allahumma seperti bagaimana engkau membaguskan rupaku. Kamu ini paling bagus manusia, paling bagus makhluk Allah itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, Allah sudah menyebutkan. Ya, dengan matanya dua, di sini ada alisnya, bulu matanya itu. Perkara belagak itu lain cerita. Bentuk kita ini sudah bagus. Allah kama hasanta khalqi, ya Allah sebagai engkau membaguskan keadaanku. Fahassin khuluqi, dan baguskanlah akhlakku. Itu sin, hassin. Nah, ini hassin. Ya. Allahumma hassin farji. Allahumma hassin farji, ya Allah lindungilah, jagakanlah kemaluanku, anil fawahish, dari segala bentuk maksiat kemaluan. Tadi itu ya, zina, liwat, dan seterusnya. Apalah macam-macam lah sekarang ini. Bentuk-bentuknya. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikanlah hatiku dari penyakit nifaq. Subhanallah. Ya, antum lihat. Doa ini diajarkan Nabi di saat kita sedang istinja. Kalau doa ini ya, tahhir qalbi ini kita baca di luarnya, pantas mungkin ini kok kita diminta membersihkan hati, tapi ketika doa ini kita megang najis, lagi membersihkan najis, megang kemaluan. Kenapa? Di sini karena buruknya ya, nifak ini sama seperti buruknya najis itu. Fawakhis tadi. Serem, ya, mengerikan. Jadi kita berdoa, ajarkan anak kita, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma hassin farji minal fawahishi, minal fawahish, shin ya, shin, bukan fawahis, fawahish. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan lindungilah hatiku dari penyakit kemunafikan. Hafalkan nak? Ikhwan yang belum hafalkan. Kalau kamu sudah hafal, amalkan. Tapi bacanya dalam hati, jangan diucap. Ya, sekala zikir dalam kamar mandi tidak dibolehkan dilafazkan, dibaca dalam hati. Sekali lagi, kita punya adik, punya anak, kalau kita ceboi atau ajarkan istri kita. Yang lebih sering nyeboi anak tu bini kan, jarang kita nih. Baca di doa juga. Ya Allahumma hassin farjiha, kalau perempuan. Kalau laki farjihi. Wa minal fawahishi wa tahhir qalbi, ganti qalbi atau qalbiha minan nifaq.
La ilaha illallah. Tayyib. Wa 'alaika bitayammuni fi kulli sya'nika illa fi izalati an-najasat wa izalati al-aqdar wa ad-dukhuli ila al-mawadi' allati min sya'niha al-istikdar. Fa yanbaghi an yaf'ala dhalika kullaha bil yasar. Lalu disunnahkan ikhwan dalam segala perbuatan kita keseharian untuk gawe baik itu gunakan tangan kanan. Untuk yang buruk gunakan tangan kiri. Itu sunnah Rasulullah. Ya, salaman tangan kanan, lagi mau duit, ngunjuk duit, ngembek barang, ngunjuk barang, tangan kanan. Jangan kita pakai yang baik itu dengan tangan kiri. Nah, untuk yang kotor pakai tangan kiri. Cebok tadi, ya, istinja tadi tangan kiri, termasuk juga tangan kiri. Tangan kiri. Ngembek sampah, ngembek kotor, ngembek apa? Gunakan tangan kiri sunnahnya. Kecuali kalau kita ngerasa kesulitan, ya silakan bantu dengan tangan kanan. Ya, digunakan tangan kiri. Makan, nyuapi anak kita, minum, itu tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah, kadang-kadang kita suka lalai. Ketik botol banyak. Nah, kita sering kali ikhwan, ini sering terjadi. Orang buka botol minuman. Sering. Pas buka botol minuman, kan kita lebih nyaman pakai tangan kanan. Buka. Pas sudah buka, tap, botol terbuka, kiri langsung angkat. Ini salah. Ya, itu bab itu sudah kita bahas kemarin. Ya, makan pakai tangan kanan. Minum semua pakai tangan kanan. Nah, tangan kiri itu untuk membantu saja. Jadi makan pakai sendok, pakai garpu. Jangan antum salah. Yang kita ini banyak salah. Makan nasi, nyucuk lauk. Nah, ini gabung nanti antara sunnah dengan makruh. Ya, hampir pernah di mesin nyampe ke Siko PR kita orang Palembang. Orang Palembang masih punya satu PR, makan pempek. Nah, nyicil pempek, nyokot tangan kanan, cukong ngikut tangan kiri. Nah, selesai kalau PR itu. Mak mana jagonya? Baca, ya, baca kalau kita mau. Ya didorong, minum cukur sambil dorong. Jadi tangan kanan melok, macam kamu juga minum. Nah, bisa lah ya. Minum tangan kita kan sunnah makan pakai tangan, misalnya tangan kita, wah, masya Allah, makan kari pula. Kalau kita megang gelas, minum lagi, belepotan kan tidak nyaman, apalagi kalau kita makan di restoran, makan sama orang banyak di halako. Nah, cari bagaimana biar orang tidak hilang nafsunya kita makan tadi itu. Yang boleh tangan kiri, tapi tangan kanan membantu. Nah, tangan kiri cuma megang, tangan kanan yang ngedorong. Begitu caranya. Nah, sama pempek itu sebenarnya juga bisa. Alhamdulillah kalau kami prakteknya begitu. Pempek kalau saya coba ke bawa sini. Kami praktekkan. Cecil. Minum cukup. Kalau bukan pempeknya cuma macam ini kalau tukang nyampak. Hidup cukup bisa. Cuma kebanyakan kita tidak perhatian masalah ini. Jadi kalau makan pempek yang Palembang itu itulah. Karena sunnah, karena makruh. Makan. Oh, nah yang lebih parah lagi banyak ini juga sering Habib sampaikan. Makan di warung kopi, gorengan, pempek, wah rame. Sambil angkat kaki sikok pula. Ngudut. Tapi sayang, rokoknya tangan kanan dia. Jadi mak mana cerita kemarin tuh, kopi nih. Rokok dimuliakannya dengan tangan kanan, kopi dengan kayak mbek dengan tangan kiri. Nah, ini salah setel. Terbalik memori wong itu. Terbalik butuh diruqyah. Kalau yang bisa ruqyah kayak wong cak itu. Banyak cak itu. Rokok tangan kanan, ngangkat kopi, ngangkat mbek gorengan tangan kiri. Terus restoran tadi jangan petakok Anda, ya. Kita mau sendok ben, oke pakai gabu jatuh, tapi bukan gabu itu untuk macam suko tadi sama, makan nasi, tahunya pakai ini, ayam pakai ini. Dia cuma bantu bantu letak, ya bantu ngapi ke nasi, bukan untuk makan, ya. Pakai gabu makan, masya Allah makan pempek. Nah, kamu baik. Jadi kita harus akalilah, distel, biar kita jangan sampai lepas sunnah Rasulullah. Wa alaika bitayammun, hendaklah engkau dengan menggunakan semua dengan kanan fi kulli sya'nika, dengan segala hal kehidupanmu. Pakai baju kanan dulu. Ya, pesisir kanan dulu.
Semua, termasuk motong kuku tangan kanan dulu, motong rambut juga sebelah kanan dulu. Sunnah Nabi itu. Ya, hal-hal yang baik. Illa fi izalatin najis, kalau engkau membersihkan najis itu pakai tangan kiri. Ngawak tong sampah, ngambil kotoran apa tangan kiri, masuk nyebok ya anak kita pakai tangan kiri. Wa izalatul aqdar, atau menghilangkan kotoran-kotoran. Wa dukhulu ila al-mawadi' allati min sya'niha istiqdar. Dan juga masuk ke tempat yang buruk kaki kiri dulu, masuk tempat yang baik kaki kanan. Masuk rumah baik kanan dulu. Ya, masuk tempat-tempat di situ ada praktek riba, di situ ada bentuk-bentuk kezaliman, kaki kiri. Ya, jangan kaki kanan. Masuk rumah wali, masuk tempat-tempat majlis taklim kanan dulu. Masuk tempat yang buruk kebetulan. Ya, inti seorang mekanis AC atau inti mekanis apalah. Inti ditugaskan oleh atasan memperbaiki alat yang rusak di situ. Inti masuk bisa tempat itu katakanlah bank. Ya, kaki kiri masuk, yang kaki kanan. Ya, masuk inti benar silakan. Jangan kaki kanan, kaki kiri. Masuk tempat-tempat yang sudah kezaliman, ya. Tempat-tempat yang macam-macam dah sudah disebutkan. Nah, kita masuk tempat situ pakai kaki kiri. Kalau masuk tempat yang baik kaki kanan, keluar dari tempat yang buruk kaki kanan. Masuk keluar ke tempat yang buruk pakai kaki kiri. Ya Allah, wa dukhul al mawadi' allati min sya'niha istighdar, fa yanbaghi an yaf'ala dhalika kullu bil yasar. Wa idza atashta fahfad biha sautak wastur famak wa qul alhamdulillah rabbil alamin wa la tabsat illa an shimalika aw tahta qadamika yusra. Kemudian diajarkan lagi ikhwan etika kalau kita bersin. Ya, tutup pakai tangan. Ya, kalau ada tisu lebih cantik lagi. Ya, pakai tisu. Ini bersin. Sallallahu alaihi. Tangan tak tahu lagi sudah berapa ribu kuman itu. Ya, sunnah. Ya, bersin pakai tisu. Kalau tidak pakai tisu ada seputar terserah. Kalau tidak kacanya ya sudah pakai tangan. Ya, cuma kita cuci habisnya, jangan kita sodorkan untuk salaman, untuk makan. Karena biasanya bakteri keluar itu. Ya. Nah, kemudian untuk bersin kata beliau, idza atashta, kalau kau bersin, ya, atashta bukan atash itu lain, atash itu haus, shin, ini atash. Al Habib Umar bin Abdurrahman Atas sahibur ratib, ya, banyak bangsa-bangsa Habib al Atas itu banyak kibar aulia. Empang Bogor itu sahibul magamnya keramat Empang Bogor Habib Abdullah bin Muhsin al Atas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, itu ada ceritanya. Cuma kita ceritakan kita tidak percaya. Ya, zaman fitnah ini. Ala kulli hal. Ya, jadi ada wali bersin juga perut emaknya. Ada wali bersin juga perut emaknya. Makmum itu cerita panjang itu ceritanya. Ya. Buka bihantum manaqib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Insyaallah situ ada ceritanya. Ya, ala kulli hal. Baik, lanjut ikhwanah. Jadi kalau kau bersin fahfad biha sautak, jago suara, jangan keras. Ya, sampai budak di bawah dengar. Ya, tahan. Nah, paling tidak lemak kalau tidak jadi, ya. Ya, sudah mangap. Dah jadi ya Allah. Kita tahu bersin itu nikmat besar dari Allah. Ngangop juga sebenarnya nikmat besar, tapi diajarkan jangan sampai nikmat itu jadi praktek syaitan. Ngangop usah tidak ditutupi kan lemak inti. Kalau tidak bisa ngangop itu jadi apa? Oh, pas ngantuk tuh ngangop. Oh, nikmat itu, tapi tutup dengan sunnah Rasulullah. Ya, kalau dibiarkan mangap jadi makruh. Ya, begitu juga bersin. Kalau ini tidak jadi bersin, oh langkah pegelnya gitu. Bersih asyik. Jangan suaranya keras, apalagi nyembur. Baik tisu tutup. Nabi Muhammad kalau dalam sholat sama, dalam sholat juga tutup pakai tangan kita sebelah. Ya, gerakan yang tidak sampai membatalkan sholat. Bersin. Lalu ucapkan alhamdulillah, paling sedikit alhamdulillah. Nak lengkap alhamdulillah rabbil alamin juga cantik. Nah, bagi orang yang mendengar ada seorang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan kita mendoakan dia yarhamkallah atau yarhamkumullah. Boleh, ya, engkau atau kamu sampai artinya itu. Lalu orang yang didoakan tadi balas lagi doa lagi. Ya, yahdikumullah yahdinaslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah dan membaguskan keadaanmu. Cantik, lewat bersin kita saling
Maka, tapi kalau orang itu tidak berdoa, kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslimnya di antaranya apa? Tashmitul atas idza hamidallah. Mengucapkan tashmitul atas dan mengucapkan yarhamkallah tadi. Tapi dengan catatan kalau orang itu mengucap alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucap alhamdulillah tidak usah didoakan. Tidak ada tuntutan untuk itu. Itu termasuk hak seorang muslim loh. Hak seorang muslim terhadap muslim. Kalau ente dengar entah di mana, walaupun ente di sini dengar ada di belakang sana bersin. Alhamdulillah. Kita di sini doakan yarhamkumullah. Walaupun mungkin dia tidak tahu kita mendoakan. Ya. Nah, didoakan. Haknya dia itu. Lalu dia balas lagi doa untuk kita, yahdikumullah yaslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan membaguskan keadaan. Ini saling berdoa. Jadi pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bersin. Hashim, alhamdulillah, yarhamkumullah Rasulullah. Lalu dia pun diajar jawab lagi, bersin lagi. Lalu ada seorang sahabat lagi bersin, tapi tidak mengucap alhamdulillah. Nabi tidak mendoakan dia. Lalu dia protes, ya Rasulullah, kenapa si fulan tadi kau doakan, aku tidak kau doakan? Kata Rasul, kalau dia kau doakan, kalau dia mengucap alhamdulillah, kau tidak mengucap alhamdulillah. Nah, pernah ada lagi kisah lain lagi. Ada seorang sahabat bersin, Hashim, alhamdulillah, yarhamkallah. Dengar lagi, Hashim, alhamdulillah, yarhamkallah. Lebih dari itu kali, Hashim terus. Apa kata Nabi? Nabi senyum, hadza rajul zukam. Nabi ngomong, hadza rajul zukam. Ini orang lagi flu, kata Nabi. Lagi pilek. Ini orang lagi pilek. Jadi apa kita terus jawab? Tidak juga. Jadi tugas kita 3 kali tadi. Kalau sudah lebih berarti orang itu lagi pilek, lagi flu. Ya, tinggal kita pakai Allah berubah, mungkin Allah yashfik. Allah yashfik. Semoga Allah sembuhkan kau. Indah Islam pun diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sampai urusan bersih belum kita ada muamalah. Benar, abad sesama manusia ada bisa saling mendapatkan ganjaran pahala. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin wa la tabsut illa ala shimal. Kemudian etika meludah. Meludah itu sunnah ke kiri. Meludah sunnahnya ke kiri. Tapi kalau kiri itu arah kiblat, jangan kau lakukan. Lakukan ke bawah. Meludah itu ke bawah. Kalau ke depan makruh. Apalagi kalau depan itu arah kiblat, bisa menjadi syidatul karaha. Sangat dimakruhkan. Ente tahu benar depan itu arah kiblat. Misalnya masjid. Ini sering kadang-kadang orang lalai. Ini masjid kiblatnya sana. Kebetulan untuk nak ngeludah, maka jendela dia. Itu makruh sangat sadid itu. Bahkan mendekati haram. Kalau dia lupa dia lalai, makruh. Kalau dia tahu masih dilakukannya, bisa jadi kena haram. Karena istihza seakan-akan menghinakan syiar din paling azimnya syiar din, kiblah itu Ka'bah. Kalau kita nak meludah, mana caranya? Kalau kebetulan, misal kita lagi di pojok kendaraan, disunahkan meludah ke kiri. Sementara kita tahu kiri ini arah kiblat. Ente ludah ke bawah. Nah, mana cara mungkin belum stop sedikit, atau ente nyamping dikit, meludahnya ke bawah, jangan ke samping. Jangan meludah ke samping. Nah, ini secara intinya dulu ya. Nanti pengembangannya jingok dulu, ada wong ndak samping gitu jelas. Meludah ke kanan makruh, meludahnya ke kiri ada wong kena wong. Karena maaf wong kadang meludah dari mobil belakang kita ada kena. Kalau udah kiai kita usap muka badan kita. Ludah hamba Allah itu. Meludah sembarangan, jangan, hati-hati. Jadi meludah itu sunahnya ke kiri. Tapi kalau itu ada orang tentu kita hindari. Kalau itu ngadap kiblat kita juga hindari. Meludahnya ke mana? Ke samping. Termasuk ketika sholat. Ada sesuatu di mulut kita. Yang mana kalau kita telan bisa membatalkan sholat. Maka diludahkan ke kiri. Ke kiri. Tapi kalau kiri ada uang ke bawah. Atau boleh caranya dengan tempel ke di tangan. Kan bukan najis. Ada sisa makanan ke atau apakah. Kalau kita ludah ke bawah takut masjid kotor. Atau boleh dengan satu gerakan. Taruh di lidah atau tempel. Biasanya pindah nempel ke sini. Jangan ke kanan, jangan ngadap kiblat. Au tahta qadamika yusra wa 'alaika bishaddil afwah al-asqiyah wa tahmir al-awani wa iglaq bab al-manzil la siyama inda an-nawm wa inda al-khuruj minhu wallahu a'lam bis-shawab. Jadilah sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kita masih di bulan Rajab.
Mari kita perbanyak istighfar, taubat kepada Allah, dan berusaha sambil berdoa agar kita dilindungi Allah dari segala bentuk dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, dan juga dosa-dosa yang sifatnya perbuatan kezaliman terhadap sesama makhluk Allah. Dalam hal ini menyampaikan beberapa undangan kepada antum sekalian. InsyaAllah ta'ala besok pagi ada undangan haul Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Munawwar, orang tua dari guru kita Habib Umar Al-Munawwar dan Habib Abu Bakar yang selalu mengimami di Azhariyah. Haul abah beliau besoknya seorang wali soleh yang penuh berkah. Memang tidak nampak beliau sebagai ulama, tapi rajulun soleh dan penuh berkah. Habib Muhammad besok jam 9.30 sampai selesai, sekaligus pernikahan putri Ustaz Umar Munawwar, bertempat di Jalan Nusa Eka, samping JM. Maju dikit kalau dari sini setelah JM, ya, lorong Nusa Eka masuk ke dalam. Kemudian Senin malam Selasa depan masuk dalam rangkaian Khaul Kiai Morogan, dan memang jadi jadwal rutin kami mengadakan majelis zikir ziarah Kiai Morogan. Zikir ziarah Kiai Morogan diawali majelis taklim pembacaan kitab Tangkihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantani ba'da maghrib sampai isya. Setelah isya baru zikir ziarahnya, baru ziarahnya insyaallah taala. Itu Senin malam Selasa. Jadi majelis Lawang Kidul kita pindahkan ke Masjid Kiai Morogan Kertopati. Lalu malam Rabu Jaturi kalau ada yang mau gabung, kami majelis taklim biasa malam Rabu ba'dal isya di Musholla Al-Ikhlas Sungai Jeruju Laut. Nah, untuk malam Rabu ini kami gabung dengan majelis Rotib Arba'in. Ya, Rotib Arba'in yang sudah jalan sudah cukup lama. Nah, ini gabung insyaallah. Kemudian malam Kamis zikir ziarah Seberang Ulu Jaturi. Ya, zikir ziarah Seberang Ulu ba'dal maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad. Pembacaan Asmaul Husna, Qasidah Mudhariyah dan macam-macam tawajuhat. Ba'dal isya ziarah ke pemakaman aulia salihin yang ada di Seberang Ulu insyaallah taala. Kemudian malam Ahad depan, malam Ahad depan zikir ziarah Kambang Koci sekaligus pembukaan safari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pemakaman aulia Kambang Koci. Ba'dal isya malam Ahad tanggal 10. Besoknya puncak acara Khaul Kiai Morogan hari Ahad. Pagi kumpul di Lawang Kidul, bacaan Yasin dan tahlil. Kemudian setelah itu yang mau naik kapal, naik keretek disiapkan. Kita menuju ke Masjid Kiai Morogan. Yang mulai darat silakan. Diawali dengan ziarah ke Magam Sahibul Haul Kiai Morogan, penggantian kelambu. Setelah itu masuk ke dalam ikuti susunan acara Maulid, ada juga pembacaan manaqib, ceramah agama dan lain-lain sampai selesai. Insyaallah itu pada hari Ahad tanggal 11. Jadi malam Ahadnya di Kambang Koci. Jatuh sama sekali ikhwan pembukaan Maulid majelis Isra wal Mi'raj Muhammad SAW dengan pembacaan qasidah I'tibar li Ulil Absar karangan Nabi Muhammad bin Husain Ba'abud. Wallahu a'lam. Ya Sayyidi ya Rasulullah قد جاءوا
الفتوى ولمن هو رسول صالح نسأل الله فضل ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا وقضي حاجتنا جميع الأهضان باتنا الله شاء مرادنا حسن من أصل إن شاء الله ضيف فاصرف عنا كل البلاء والوباء والسقم ما ظهرنا ترزقنا التقوى والاستقامة يحتملنا كل سنة الخاتم فيه ونزل العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.